evening, one and all, and welcome to our Akshara Little Bees family. So we are very happy to see you all. After long time, we conducted a meeting in our school. So recently, we had a family day, but it was outside the school premises. So inside the school premises, we are very excited and cherished to see our parents here. Okay. So firstly, I would like to take you through what exactly the child is going to do for 3 hours in the school. Correct? What is their routine? Maybe to the level of playgroup, to the level of UKG. Okay? The time they are going to spend is same here. Okay? And but what is different here? What would be different is the concept, the syllabus, the grading, the level of learning would be entirely different. Okay? Firstly, you would get to know how exactly that they are going to spend the 3 hours time here. First will be welcome time. Welcome time also, what do you think by welcome time? Welcome ಮಾಡ್ತಾರೆ, good morning ಹೇಳ್ತಾರೆ, receive ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is what you will be thinking, right? So we welcome them in a different manner on a daily basis. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿನ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಯ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, she will be holding a toy. So the other day, if it is a color day concept, she'll be holding a colorful balloon in her hand and ask the children, good morning, please come ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು she'll ask, show that balloon and ask, which color is this? So our color concept irutte. So welcome time is also being utilized here, and we are also making them to children to learn in turn. So learning will take place. Welcome indanu avarge learning agutte. Okay na? So after this welcome time, we call it as a free play time. Okay? ಇವಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ 3 hours ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫ್ರೀ ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೀ ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ 20 minutes, 20 to 25 minutes ಫ್ರೀ ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಫ್ರೀ ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What exactly is this? As soon as they come inside the school, really we don't want them to sit and fold their hands and fold their legs and finger on the lips and starting the academics. ಅದಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೂಡನ್ನ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಡೆಗೆ ತರಬೇಕು. we have to create an interest towards the studies. That is called free play corners ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. What exactly we are going to do ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 3 corners ಅಲ್ಲಿ, so one day a puzzle board, one day threads and beads, one day the blocks, one day the slate, one day the sand, different 3 corners ಗೆ ಹಾಕಿ we just ask them to go and play in that corner. Okay? For them it is a play. ಅವರಿಗೇನು ಅದು ಆಟ, but in turn it is a learning for us. ಅವರಿಗೇನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. This is how the 20 minutes that they are going to spend in a free play time. Simultaneously in free play time, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಡುವಾಗ one teacher will be just keeping an eye on them. The other teacher or an assistant will make them to do the activity. ಆ worksheets ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರೆದು ಆ 20 minutes ಅಲ್ಲಿ they will make them to do the activity also. This has been utilized. The time has been utilized like this. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕರೆದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Correct? This is how it's going to be. The free play time ಆಯಿತು ಇವಾಗ. After this, they are going to, why we have kept a free play time first and next the shloka, rhyme and studying next ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so 9:30 ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರ 9:15 ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಾಪ ಇನ್ ಕೆಲವರು 8:45ಗೆ ಬಂದ್ರು, we are very happy about them. So ಹಾಗೆ children will also come late because of you. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆ ಬಫರ್ ಟೈಮ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ that will be the free play time. ಫ್ರೀ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. After that the attendance and prayers will take place. First the prayer time will take place. Prayers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they will just we pray just the nature God. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we get into the ಶ್ಲೋಕಾಸ್. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. That too in a what concept ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. It will be something like that. Do you think so? Really children will do as we are doing it? And in many schools you will be seeing ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಚಿವುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. They are children, they are expected to do that ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? No, it's not possible. But how to correct them? How to correct them? The one teacher will be telling a prayer, folding their hands and joining their folding their legs and joining the hands.
ಹೀಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಅದರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ whoever is following, at least they should not miss it ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಡೆಯೋದು. ಮೇ ಬಿ ದ ರೈಮ್, ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಥರನೇ ನಡೆಯೋದು. ಸೊ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕರೋನಾ. I'll get back to you related to that later. So that this is called as a please come. This is called as a prayer time and the shloka time. ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ there will be an attendance activity. So ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. First 20 minutes welcome ಏನು ಟೈಮ್ ಬೇಡ. As soon as they come they will be welcome. This will be 20 minutes and this will be 20 minutes and next attendance prayers and shloka will be for 15 to 20 minutes. Attendance is also being converted to an activity here. Okay? What is your name? She'll be telling the name and madam will be taking an attendance. And like if it is a number concept, okay na? So on the bowl we will be keeping a beads and other bowl will be empty. We will call that particular child according to the attendance. Just take 2 beads and drop it in the next empty bowl. Here bead take the haki, take 2 beads and put it here. So 1 and 2 or hakbit hogtare innobru bartare. That is also converted to an activity here. So we will understand better like what the children are doing in the class. ಅವರಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಯೋರ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಯೋರ್ ಬನಾನಾ, ಯೋರ್ ಚಿಕ್ಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಎ ಚಿಕ್ಕು. ಅವ್ರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬನಾನಾ ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ, ಬನಾನಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಅಬೌಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ. So this will be an attendance activity. After this, the first concept will be there. First concept andre it is completely related to the academics. Academics for their future. Basics anta now helbodu. So that is called, madam please be seated here. So that is called as like numbers, alphabets, sounds, phonics, then shapes, then some completely adu English ಮತ್ತು maths ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, first concept will be that. So after that they will be having a ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ 20 minutes ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ. We will help them. I'll come back to the snacks time later here. We have a list here. I just wanted to explain few things and make you understand few things. That will be the snacks time. After the snacks time, the second concept. Second concept is a general awareness. General awareness ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ animals, birds, their sounds, the colors, generally social ಮತ್ತೆ science ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is called as a general awareness. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. whatsoever the classes they are into, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, the concept goes like this. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have a circle time, last but not the least. circle time ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, it's a recap of it and a rhyme and a story time ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. oral ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. I hope you got to know what exactly the 3 hours time they are spending here. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? You got to know? Yes ma'am. Okay, we are very happy for that and I wanted to make you understand this first and we shall move on to the next contents. hygiene part. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಡೈಲಿ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಡೈಲಿ, ಹೋಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಶ್ ರೂಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಸೀನ್, ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲವಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಡಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಂತೂ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸು, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮೇಡಮ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಸಿ ದ ಹೈಜೀನ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೋ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕಾಫ್ ಇದ್ರು, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಇದ್ರು, ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಚೆಕ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್
ಪಾಪ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಫೋರ್ ಕರೋನಾ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 5 ದಿನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. 5 ದಿನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ, 3 ದಿನ ಸಾಕು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ದೇ ಟು ಸೆಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು. ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರೋನಾ. ಒಂದು ಕಾಫ್ ಬಂದ್ರೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಅಂತ ಕಾಲ ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಅವರೇ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದೆಮ್ ಹಿಯರ್. Okay, and one more important thing is all our staff are vaccinated. 2 vaccinations ನವರು ಡಬಲ್ ಡೋಸ್ ನವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ BBMP ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಬಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್, ನೋ ವರೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ okay, we are all vaccinated. I just wanted to intimate that first. And all our teachers are NTT trained. You know the big boards are there outside, NTT, B.Ed, B.Com, B.Sc ಎಲ್ಲ degrees ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So our institute is the best all over Karnataka. If you just Google it, you will get to know. ನಮ್ಮ NTT institute the best ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ which has been running here in all the 3 branches, and few of them are looking into the YouTube videos also. Yaduveer Mama and all, so they are following us also. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50-100+ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ NTT trained. That the thing I wanted to tell you. Okay. And this is the very important message I would like to pass on to you according to our observation. Don't take it personally if your child is not this. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಇದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ don't take it personally. So if it is so, we will be having an observation and we will speak to the individual parent whenever it is necessary and take it positively. Okay. This is something behavioral issues ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಯು, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಗು ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಲೈಕ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ. ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, after this corona, in this corona, I don't know how to express it. Okay, in the journey of corona ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ children are getting psychologically affected. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಪಪ್ಪ, ನೋ there is a corona. Like we go outing papa, no there is a corona. Okay, but they don't want to come to school. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಮೇ ಬಿ UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. We go somewhere, no it's corona. I want to come with you in a vehicle, no corona outside. So ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ದ ಗೆಜೆಟ್ಸ್. ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಗೆಜೆಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಅವರು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಅಲ್ವಾ? ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದರದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ it is really it is able to handle it or not, where you have to put in your cooperation with us to rectify it and to come out of it. Okay na? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ the children are autistic ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. the parents still not aware that the child is autistic. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆನಾ? few children are hyperactive ಮಕ್ಕಳು ಏನಂದ್ರೆ they will be very active, they cannot sit in a place, there are many symptoms as such. What is this child?
ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ನಾನು 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 ಹೇಳಿ ಓಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಗು, ಬಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಓಡೋಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡಿ, ಈ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್, ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್, ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು. ಆ್ಯಂಡ್ like what else I left over, madam? Slow learners, hyperactive, autistic, then speech therapy. ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯಾರೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾಪು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಇವ್ರು ಯಾಕೋ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, 3 years ಆಯ್ತು, 2.5 years ಆಯ್ತು, ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಅದರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಹೀಗಿದೆ, ಈ ಮಗು ಯಾಕೆ ಹೀಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಟೀಚರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್, as because you have not said, how do we get to know? No, and they are very nuclear. Appa, Amma, Papu, and Appa, Amma, Papu, Ajji, Tata, or single parent. Hige lot of confusions are there. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Few things has to be rectified. ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ವಾರ 10 ದಿನ ಬಂದಾಗ we will call them for individual meeting. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ we need some time to suggest you, is it really like that or in initial stages the child is doing ಅಂತ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We will let you know that ongoing. Okay na? So what I will tell you is, please respect the school and school teachers and their feelings if they are telling something to you. Okay na? So ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ? ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಅಪೋಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬಿಗ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಟು ದಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್. ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಇನ್-ಲಾಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು, ಅದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೋಮ್ ಬಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಫರೆಂಟ್, ಇನ್ ದಾಟ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಅಸ್ ಪರ್ಸನಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಲಿ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, 4 ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಟಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೇಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕರೋನಾ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಕರೋನಾ ಮುಂಚೆ 10 in 100% ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಫ್ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಆ ರೇಸ್ ಬೇಡ, ನೀವು ದೂರ ಇಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ದೂರ ಇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಟಿಸಮ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಏನು ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ನೌಡೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಡು ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ವಿ ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾರು ತಿನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವೆಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋಷ್ಟು ಜೀವನ.
ನನಗೇನು ಆಯಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇರೋಷ್ಟು ದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡೋ ಥರ ದಯವಿಟ್ಟು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Okay, and we let you know about the behavioral things later on. Individually, few parents have already attracted for it. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕರಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಈ ತರ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕರೆದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕು. ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಇದು ಹೋಗಿ ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಯು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ಸ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಡಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, 1 ನಿಮಿಷನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ತಿಂತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ತಿನ್ಸೋದು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. 2 ವರ್ಷದ 1.5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಸೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ತಿಂತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಹೇಗ್ ತಿಂತಾರೆ ಅವರು? ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ 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 ನಿಯರ್ ಬೈ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯರ್ ಬೈ ಬಂದ್ರಿ. So when we go to fill the foods, they will not interested. When it comes to snacks and all, they are more interested. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ತುಂಬಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಮೇಲೆ ರೂರಲ್ ಸೈಡ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತಿಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಮಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿನ್ಸೋ ಟೈಮ್ ಆವಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವರಾಗೆ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಕೈಯಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೇಲೂ ಹಾಗೇನೆ. ನಂದು ರೂರಲ್ ಮಲ್ನಾಡು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾಕೆ ತಿನ್ಸ್ತೀಯ ನೀನು, ಹಾಕೊಡೋರು ತಿನ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ. ಊರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ಸೋ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ ತರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಟಿಂಗ್. ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ ತರ ಫೈನಿಕ್ಸ್, ಆಪಲ್, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಶೇಕ್ಸ್, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಲೋಟ ಹಾಲು. 2 ಅವರ್ ಆಯ್ತು ನೀನೇನು ತಿಂದಿಲ್ಲ. 2 don't go behind for this basic things behind the children. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಓದೋದನ್ನ ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ತಿನ್ಸೋದನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೋತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಟ ಆಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸಾರಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ನೀವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ತಿನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ತಿನ್ನಿಸೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, 1 ದಿನ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಹಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಾಧ್ಯನೇನ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕೆ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ತಿಂದೇ ತಿಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ತರ ತಿಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ 1 ಡೇ 2 ಡೇಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ಬಿಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಡಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಹಳೆ ಕಾಲದವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಸು ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮಗು, ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಕೂಡ 48 ಅವರ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಫುಡ್, ವಿದೌಟ್ ವಾಟರ್, ವಿದೌಟ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ they can sustain. Maybe they will not play, maybe they will not be active, maybe they will not run in front of you, maybe they will not jump in front of you, but ಆತರ ಏನು ನೀವು
ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. 48 ಅವರ್ಸ್ ಹಸು ಮಗು ಹಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ದಿನ ಊಟ ಕೊಡ್ದೇನೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ, ಆ ಊಟ ಟೈಮ್ ನೀವೇನ್ ತಿನ್ಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಆ ಟೈಮಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಮಗುನ 1 or 2 hours ಅದು ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಚಪಾತಿ ರೋಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬನಾನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಲೇಟರ್. ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ನೀವು, ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನೀವು, ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಕಾಣಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಟ್ಟರೆ ಚಿಪ್ಸೇ ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಟೈಮ್ಲಿ. ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. 9 ಸಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ಸೋದು, ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್, ಒಂದು ಬನಾನಾ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. I just get back to how exactly you should be taking care of them ಅಂತ. ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಹಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಕಡೆ ತಿರುಗು ನೋಡಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಪಾಪ ನ್ಯೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಗುನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೋದಿ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಬಿಡಕ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು. 9:30 ಸ್ಕೂಲಿಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನ್ಯೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ದಟ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಮಗುನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಅದು ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಯು, ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೌಸ್. ಅವರು ನೋಡಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಟಾಡಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಹಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಜನ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಜಾಬ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತಾ? ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೆಂಟಲಿ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. You have to go to school. That is the routine. Everybody are going to school. You are lucky enough to go for Akshara Little Bees. Why? Because many of the schools are closed yet. They are attending in online classes, taking lakhs together. ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಗುಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಗುಗೆ ಬೈವಾಗ ಏನಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಶಿ ನೆವರ್ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೋ, ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ನಿಂಗೆ ನೆನ್ನೆದು ಊಟ ಮಾಡ್ಸಲ್ವಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನಾನು ಆಂಟಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಹಬ್ಬಬ್ಬಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಲ್ಲಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಯಾರಿಗೆ there are parents like that also. What you have to do is prepare mentally yourself. ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಕೂಲು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲಿ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್. 6 months child can read your face emotions. 6 ತಿಂಗಳು ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಗುಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯು ಆರ್, ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಅದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಂಟಲಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ this is very important now. What I am going to speak is very important. And also level time. So ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡಿ. ಶಾರ್ಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 10 ಅಂದ್ರೆ 9:55, 10 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 10:05 ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡಿ.
Okay na? Why? Because we will be standing, all of us will be standing here till the classroom. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನೀವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಅವರು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆಫ್ಟರ್ 1 o'clock ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ಶಾರ್ಪ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 1 or 2 prayers, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಏನಾದರೂ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ಸು, ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಬುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸು, ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಯು ದ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟವಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು, ದಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಂದ ನಮಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ತವಮಣಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟವಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೂ ದಟ್. ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ವೇರ್ಸು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಳುಗಳು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹಾಫ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾರೋ ತುಂಬ ಪಾಶ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ ವಿತ್ ಮೇಕಪ್ಪು, ವಿತ್ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು, ವಿತ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದಿರೋರು ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗು ಇವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಪಾಪ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಓದ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅದೇ ತರ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾವ ಅವಳು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸರಗಳು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸೋವಂಥದ್ದು, ಮಣಿಗಳು ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲೇ ಆಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಗು ಮೂಗೊಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬೀಡ್ಸ್ನ. ಸೊ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಪ್ಪ. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಐ ಅಗ್ರಿ, ಪುಟ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೇಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಐ ಅಗ್ರಿ. ಬಟ್ 2 hours ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಮೋರ್ ದೆನ್ 1500 or 1200. ವಿ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆನಾ? 3 sets ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದಿನ ಗಮ್ ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೂಟ್ಸ್ ಥರ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಿನ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಲೈಟ್ ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬರಬೇಕು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಂದ, ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವರೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವರೇ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆ ಥರದ್ದಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ 2 ದಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಕೋಬಿಡ. ಅದು ಎಳೆದು ಸಾಕಾಗೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ತವಮಣಿಗೆ. ಬಗ್ದೋಳು ಎದ್ದೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಪಾಪ. ಯಾಕಮ್ಮ ತವಮಣಿ, ಯಾಕಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೀಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ ಮೇಡಮ್, ಹಾಕಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶೂಸು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಸಣ್ಣದನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಕರೆದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂವಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಮೂವಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಗು ಸುಸುಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳಬಾರ್ದಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋಣ, ಯಾರಿಗೆ ಬೈಯೋಣ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆರನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶೂಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೇನು ಬೇಜಾರೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ.
ಬಂದ್ರು ಇವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ಲವ್ ಯು ಆಸ್ ವಿ ಲವ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್. ಓಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಅವರು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಸು, ಸಾಕ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗೆಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಸ್ ಬೇಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ವಿನೈಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಸಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಏನೋ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬರದೇ ಇರೋದು, ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಕ್ಲಿಪ್ ದ ನೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಳಿಸೋದು, ಟಾಯ್ಸ್ ಕಳಿಸೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ವೆರಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿ ಆರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಾವು ತಿನ್ನಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಮೇಡಮ್, ಅವಳು ಏನು ಓದೋದು ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, MBBS ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವಳು, ಇವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸಾಕು. ಸೊ ತಿನ್ನಿಸ್ ಕಳಿಸೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾವು 1 ಇಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಆಗಿರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರು, ಹಳಬರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. January 26 ನಮ್ಮ ರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಮಕ್ಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡ್ರೈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಈ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಜೂನ್ ಏನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆದರೆ ನೀವು ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀರೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಡ್ರೈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಲೀಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರೈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಬಾಕ್ಸು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಕೇಕು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸು. ಇದು ನನಗೆ ಯಾವುದು, ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಯಾವುದು, ತಗಮಣಿಗೆ ಯಾವುದು, ಮಗುಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮೇಡಮ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ತಗೊಂಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಲಿ, ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಲಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅದೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎರಡು ವೈಫ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ವಿನೋದ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇರ್ಲಿ ವಿನೋದ್, ಅವಳು ಇಷ್ಟ ಇವಳು ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತಾ? ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆನಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ರಿಯಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್, ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಯು. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ SMS ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೆನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಮೆಸೇಜೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಕೇಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಲಿಡೇಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇವಾಗ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್. ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸಮ್ ಹೌ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಪ್. ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes. ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? So how often do you conduct kids progress? ಯಾ, ವೀಕ್ಲಿ, ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 ನಿಮಿಷ. ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? 15th
January 15th. So in and around. Because December is for new joinees ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆದು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೂ ಇಟ್. ಬೇರೆ You can call anytime and come and take an ಏನು appointment. ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ PTM. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ 1-to-1 ಓನ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ 1-to-1 ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೂ ಅಲೌ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ಗಿವ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ PTM. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆ ಏನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರಯರ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಎನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಯು ಕಾಲ್ ಅಸ್, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವತ್ತು ಬರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬರಲಿ, ಸಂಜೆ ಸಿಗ್ತೀರಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀರಾ, ವಿ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. Yeah. You just call us. And if you are asking about the academics, we might refrain you. Ma'am, ನೀವು official గా ಮೀಟಿಂಗ್ ವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು academics ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Because I will not be knowing about academics. I just have to speak to the ma'am first. ಆಮೇಲೆ on behaviors. ಅದಕ್ಕೆ we might refrain you. ಇಲ್ಲ ma'am, we have to wait ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Something personal, always we are there to help you. Okay? And so now parents are worried like how many children are there in a class, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವರಿ ಇದೆ. ಸೊ LKG UKG ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದೆನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 12-15 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ LKG UKG ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು UKG ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. UKG ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇ ಬಿ 20 ತನಕ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 16 ತನಕ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. UKG ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. LKG ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10. ಅದರಲ್ಲಿ 3-4 ಜನ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬರೀ 7 ಮಾತ್ರನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 1 ಮಂತ್ ಇಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 5 ಜನ 6 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ 10 ಕಿಡ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್. 10 ಜನನ ದೂರ ಕೂರಿಸಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ನೌ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ICMR ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಆ 10 ಜನ 8 ಜನ ಅಂತೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬಹುದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಜನ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರ 10 ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೈಜೀನ್ ತಗೋಬೋದು, ಕೇರ್ ತಗೋಬೋದು, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಅಗ್ರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದಿಂದ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದಿಂದ? ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ? ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅಸ್. ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. Nowhere I can come out of that guilt. So 99% now we will try to help you out, all of you. Okay? And okay, ಕಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್. ಲೈಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಅಗ್ರಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೇರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ದಟ್ ಯು ಸಂಬಡಿ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷನ್ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷನ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದಾರಂತೆ ಇವಾಗ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು 2000 ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಎಲ್ಲ 2000 ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 1800 1700 ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ಥರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತಲೆಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕು, ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮನೇಲೇ ಇದ್ದು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲೈಕ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಾಟ್ರಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಮಗ 13 ಇಯರ್ಸ್, ಅವ್ನಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಈ ಥರ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ನಾಲೆಜ್, I don't think so. No child has been suffered out of this. Anta very minimal, very point ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನು, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಬೂಸ್ಟರ್ಸು, ಮತ್ತು ಟೆಟನಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಚಾರ್ಟ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ನೋವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಯು. ನೀವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯು, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. January 26ಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕರೋನಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಡೇ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ, ಮದರ್ಸ್ ಡೇ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ, ಕಲರ್ಸ್ ಡೇ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. And okay, if somebody is asking for camera access actually, so camera access ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಫೈ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ, ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್. ಆ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಾ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತಗೊಂಬಣಿ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಹಾಂ, ಹೌದು. ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟುಮಾರೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿನ್ಬಿಟ್ರಾ, ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಾ, ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಥರ ಹೇಳಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿಂತಾರ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನೇಲಿ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿಂತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರಿಯಲಿ ಅವ್ನು 2 kg 3 kg ಡೇ ಕೇರ್ ಮಗು ಈ ವೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಬಿಲೀವ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವತ್ತು ತಿನ್ನೋದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ, ನಾಳೆ ತಿನ್ನೋದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ, ಈ ಥರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ಇರಿಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮೇಡಮ್, ಕರೋನಾ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಲ್ವಾ?